You can proceed, please. Okay. So, good evening to all our respected guests. I, Ms. Panchali Hazarika, Forest Ranger, welcome you to the webinar series on conserving lesser known species. Namaskar. Moi Panchali Hazarika, আঞ্চলিক বন বিষয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই webinar series লৈ conserving lesser known species. 68তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে অসম বন বিভাগে WWF ইণ্ডিয়াৰ লগত সহযোগিতা কৰি অসমত উপলব্ধ আমাৰ জাতীয় গৌৰৱত অৰিহণা যোগোৱা 8বিধ কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণী প্ৰজাতিৰ প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে এই webinar series আৰম্ভ কৰিছে। As a part of National Wildlife Week 2022, the Forest Department of Assam has collaborated with WWF India to celebrate 8 of the lesser-known species of Assam in an effort to promote preservation and conservation of the species, contributing to the national pride. এইখিনিতে মই সৈয়দ আব্দুল মালিক সাহাবৰ কবিতা এফাকি পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো। এয়াই অসম চৌদিশে ধূসৰ পাহাৰ প্ৰতিটো বনৰ পাত জাংফাই মিনা কৰা ৰূপ জাতিস্কাৰ। অসমৰ এই বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছপাতৰ মাজত লুকাই থাকে কিছু কম পৰিচিত যদিও বহুত বিশেষ প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী যাৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আজি আমাৰ এই 8দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্তিমটো দিন। আমাৰ আজিৰ কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণীটি হ'ল Clouded Leopard, যাৰ সাইন্টিফিক নামটো হ'ল নিওফেলিস নেবুলোসা, অৰ্থাৎ অসমীয়াত যাক গধাপুটুকি বাঘ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে আমি আৰু কিছু আলোচনা কৰিম। আমি আজি আমাৰ বিশেষ অতিথি তথা বক্তাৰ পৰা আমাৰ লগত প্ৰথমে আছে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ, IFS CCF REWP, আৰু ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী স্যাৰ, তেওঁ আমাক অতি সোনকালে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব। ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড অৰ্থাৎ গধাপুটুকি বাঘ এবিধ মধ্যম আকাৰৰ মেকুৰী প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী যি তাৰ নাম তাৰ গাত থকা মেঘ আকাৰৰ ফুটৰ কাৰণে পাইছে। এই মেঘ আকাৰৰ ফুটৰ বৰণৰ দ্বাৰা এই প্ৰাণীবিধ নিজৰ পৰিৱেশৰ মাজত মিলি থাকে। আহক এই আকৰ্ষণীয় প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আমি আৰু কিছু কথা জানো আমাৰ আজিৰ বক্তা। First, we have with us Dr. Sonali Ghosh, Madam, IFS CCF Chief Conservator of Forest, Research, Education and Working Plans. So, Madam is a forester by profession and a career wildlifer. She has over 25 years of work experience and has served at various positions in the state and center. She has over 40 peer-reviewed publications, and she aims to strengthen the knowledge of science-based policy interventions towards natural resource conservation. So I would request Madam to please start the session. Thank you so much, Panchali. I am audible? Punnam Palena? Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. And Panchali, it has been a great journey with you. You had started the series, and now we are ending with you. It is such a nice atahol too. And thank you so much. The way you have beautifully explained, Iman bhalke to moyo bujabo nuaru, the way you have explained the clouded leopard. But it's great, and I'm happy to be part of this today. So I will start sharing my screen, and I hope I am visible and is audible. Okay. So, right. Yes. Yeah. So once again, thank you so much. We are doing this series on lesser known species. Our lesser known species, how do we, define lesser known species is basically species, wildlife species, J2 mane cryptic, in a sense they are not well known, basi research hua nai ba basi ami tar because we don't know because of their general nature. In general, species, they love to hide and be away from humans. And one of the most fascinating in this is the clouded leopard. If our viewers are listening, the format that we have been doing for the last over the last 7 days
has been, we have got a researcher, a scientist who has worked, has understood the ecology on behavior, and we have a forester, a practitioner who has at some point of time handled or has got a bit of experience on that. And to be honest, on clouded leopard, it was very difficult to find anybody who has consistently worked on it. So here I am as part of the team to talk about this. And with me will be Dr. Bhaskar Choudhury. He has another meeting, but he will be joining. So ami olop mane to switch korilu, and I'll be talking first and he'll come later. But as I said, that when I was preparing for this presentation, it was it was a learning experience for me, because podibo laga hole, all of janibo laga hole ki what kind of work has been done on this species, because it's scattered, it's in different places, and I had to kind of summarize this for this talk. So these are the people who have helped. And interestingly, clouded leopard or bikhoy jetu ami janu, etu also we know from captivity. So that's another importance of keeping animals in captivity, the exit to conservation, that many animals that we cannot study in the wild, we can know about them through captivity. And of course, Dr. Aniruddin Chaudhary's seminal work. This is a great book, The Mammals of Northeast India. Dr. John Singh's book, The Mammals of South Asia. And of course, my dear friend, Dr. Kashmira Kakati, who did a lot of camera trap studies across the state and in Northeast India to have more information on this. We, of course, have Dr. Bhaskar Choudhury, who would be joining us, and his colleagues at the Wildlife Trust of India. But last but not the least, I would like to thank Mr. Akim Bosumatari, and I will tell his story in the next slide. So my experience of dealing with clouded leopard, Arumbo Hole, Kokrajharot, I was the DFO Kokrajhar Wildlife Division. Amar logot we had Chakrashila Wildlife Sanctuary, but I was also handling the rescue and rehabilitation part of it. And apna log ki jane ki we have something called a transit facility concept in which animals যেটো rescue হয় বা injure হয় সেইটো আমি মানে অলপ দিন রাখি, within 30 days we can treat and we can release them back. So one of our forest IBs, it was temporarily in a makeshift, it was a transit facility that within the 30 days, just to treat or to take care of any wild animal and take a call on whether it can be released back. So this was way back in 2009, and আমি দুটা পোৱালি আমি পালো। আর সেই দুটা পোৱালি আমাক আনি দিলে আখিমে। আখিম is a staff of কোকৰাঝাৰ Wildlife Division, তেতিয়াতো ক্যাজুয়ালত আছিলে, আর বহুত ভাল মানুহ। আর মানে তাৰ যেটো গাঁও আছিলে, এই গাঁওটো এই য়েলো ডট মই কৰিছো ইয়াতে, সেইটো বেসিক্যালি আপনার ভুটান বর্ডারত একটা রুনি খাটা কৰি একটা জায়গা আছে। So he had his গাঁও there, আর তাতে গাঁৱৰ মানুহে খবৰ দিছিলে কি আমি দুটা হেৰি পাইছো, পোৱালি, বাঘৰ পোৱালি পাইছো, আপোনালোকে লৈ লওক। তো ঠিক আছে, লৈ আনিলে, আৰু আপোনালোকে চাওক এই দুটা একদম মানে সৰু একদম কবলৈ গলে। আৰু আমি যেতিয়া ফাৰ্স্ট দেখিলো, we thought they are leopard cubs. মানে এনেকুৱা আমি কেতিয়াও দেখাও নাছিলো কি what is a clouded leopard cub. Nobody knew. আৰু তাৰ মানে actually কবলৈ গলে এটা বড়ো ভাষাত কোনো এটা টাৰ্মো নাছিলে, like we have গধা পুতুকি বাঘ বা নাহৰ পুতুকি বাঘ, এনেকুৱা বড়োত এনে কোনো নাছিলে। So that is how we kind of took these cubs. We thought that they are leopard cubs and we had to take care of them. And Akim was the person who went to that village, and the villagers trusted him, and they handed over these two cubs. Our duta cubs amar yate ahile. We were planning ki because they were too small, obviously hetu mane makor kono khobor nasile, so we had to keep them in captivity and rear them.
And slowly, when we took the help of the from Wildlife Trust of India, which was handling the transit facility with us, they realized, and then we got experts also to identify that they were not leopard cubs; they were clouded leopard cubs. So that again became super exciting because clouded leopard cubs ke etialoke India wild or pora konoi swan asile. And this was one of the recent incidents where we had a chance that we could do something and give them a chance back in the wild. And that's how the story began. যেহেতু এই দুটা কাবস আমার রুনি খাটা পরা আহিছিলে, so their names became Runa and Kata. They both were males and they were named as Runa and Kata. And how they grew, what was the interesting aspect about them, and our entire attempt ki at a wild animal must go back to the wild and back into the wild. That is a beautiful story that I'm sure Dr. Bhaskar will also say, but I will also like to explain. So that's the Runa Kata experience যেটু more whole. মানে আমি যেহেতু I was the DFO there, তো আমি একটু পালু, and then we really went through very interesting phases. একটু ডাঙর Sorry to interrupt you, ma'am. Yes. Now, Dr. Bhaskar Choudhury has joined us. I welcome Dr. Bhaskar Choudhury to our webinar today. Ma'am, you may continue. Thank you very much. I'm really honored to be here. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I'll continue, and Dr. Bhaskar, hi there, and we'll connect to you again. Okay. Sure, take your time. No problem. Right. Thanks. So as I was saying that we got these two clouded leopard cubs. Agote ami janao nasilu ki etu bane they are clouded leopard, but then once we started handling them, and then we realized, and we got some very interesting insights into their lives, which we'll be talking about later. But the most important thing which comes to mind, and since I was preparing for this webinar, so I read up that is it a big cat or is it a small cat? Because etu mane ata mystery nisna, or we are not very sure whether it can be categorized with tigers and lions and leopards, or it can be categorized under small cats, which is basically clouded leopard, marbled cat, golden cat, and so on. So I was reading about this, and I found that it's a kind of a superficial differentiation. Enekwa mane heri nai ki ata large cat, small cat hobo nuare. But generally, the cats which can roar, so basically, the cats like your lions and tigers and jaguars, which they can roar, they are considered as large cats, and the cats which cannot roar and they purr is basically your small cats. And this is basically because of a small bone in their throat, which is basically either it can be bony or it can be cartilaginous. So if it is bony, if it is kind of completely bony, then they will not be able to roar. And if they, it is having a bit of a cartilaginous structure, they will be able to roar. So that is an interesting aspect. Another very interesting aspect about clouded leopard is that it has the largest canine to skull ratio. And in our viewers, apna loke jodi Ice Age cinema to dekhi se, so there is this beautiful, the animation film of Ice Age where you have the saber-toothed cat. Now, saber-toothed cat also had the largest canines, as you can see. And similarly, the clouded leopard, it's also similar, and it has the largest canine in terms. So maybe evolutionarily, it is possibly the nearest to saber-toothed cat. We don't know, but that's how it fits in. And it fits in between the Pantherinae. It's basically between the small cats and the large cats. Until recently,
clouded leopard ami sarita subspecies or kora hoisile. But now with new insights on genetics like DNA, chromosomes, morphology, their coat color, how their dentition is, now they are saying that they are basically two main subspecies. So you have the mainland clouded leopard, jetu amar India tase, and then you have the Sunda clouded leopard, which is found in Borneo and the Sumatran rainforest areas. And if you see their conservation status, so clouded leopard আপনার এটু মানে আমার wildlife protection act or schedule 1 আছে. It is also a species which is under the vulnerable list of red data, IUCN, and within CITES যেটু মানে trade control করে তাতে এটু appendix 1 species, which means you cannot have any trade on this animal. So that's about the big cat and small cats. Just a second. And this I've taken from Dr. Aniruddin Chaudhury's book, The Mammals of Northeast India. And that's the camera trap picture from Jaipur Reserve Forest of Dr. Kashmira's. So what you can see that clouded leopard or jetu tail, it's called what we call as prehensile tail. It's a longish tail compared to the rest of the animals, like your leopard and your tiger. Is tail jetu body length or pora, it is quite long. And the reason being that it helps them for balance. It acts like the third limb. আর আপনি যদি তার ভৰিবিলাক চাই, the paws are very, very এনেকুৱা মানে একটু broad, stout, and the legs are shorter. So this is also an adaptation for arboreal habit. Basically, we keep saying that clouded leopard মানে গছৰ ওপৰ বেছি ভাল পায়. They like to be on the treetops. So maybe that's the evolutionarily, that is the adaptation which has come for the clouded leopard. And if you see its kind of other statistics, well, it's a small cat. It's not, doesn't really weigh too much. And it is supposed to take arboreal and terrestrial play. Interestingly, most of the camera trap pictures of clouded leopard are on the ground. So that means that they are using both the arboreal as well as the ground area frequently. And basically, litter size is 2 to 3. I think all the rescue records which have happened, they have usually seen 2 in the litter. So that means that probably there is more than 2 or 2 to 3 animals which are being born. And habitat jetu mane literature ase, they say that it's primary rainforest and found up to 2,500. Now this has been updated, and we know that clouded leopard has been found at higher elevation also. And also my personal feeling is that clouded leopard is also very good with secondary forest, with moist mixed deciduous and areas where you do not have higher densities of leopard. Maybe it's the clouded leopard which is taking the niche and getting into it. And if you see where they are found, so when we have the mainland clouded leopard, its distribution is across. You find it in Northeast also, in Nepal, in Bhutan, then in Malaysia and throughout Indochina. But since no study has been done, no systematic population estimation has been done, we do not know what is the number and what is the status in many of these countries where there is a lot of hunting and poaching. And in India, interestingly, Sepahijhala National Park, jetu Bonwa Hole in Tripura, it was essentially for the clouded leopards. They declared it. There are other species also, the Fairies leaf monkey, but the prime species is the clouded leopard. And this is what I was saying, that very recently in January this year, they found clouded leopard at the height of 3,700 meters in Nagaland. So which means that this species has a much wider distribution. Amar jetu information asile etu aru etia mane evolve hoi gol. And also now more and more studies are saying that it is not crepuscular as we feel. Mane crepuscular to whole jetu apnar ratipua and godhuli time jetu active hoy.
It can also be cathemeral, which means that they can also be active anytime during the day. And we also know that it is arboreal in a sense, gosor upor thake, but at the same time, it can also be on the ground, as we have noticed. And very few studies, as I said, but it seems that male and females have the same sort of home range. Now, what is a home range? Home range means the area in which a cat is able to mark its territory. Mane it guri thakibo in that home range for food, for mate, and for other things. So it defends its territory, and that's the home range. And that is almost 30 to 40 kilometers, sorry. And in that, it has a core area of 3 to 5 square kilometers. And of course, it feeds on, arboreal, and obviously it is, since it's found in the rainforest area. So you have a lot of these unique species like pangolins, which can also be its prey. And this is how it has been estimated in terms of density. Now, here again, as I want to say, when we look at Northeast forests, when we look at our South Asia forest, yate amar cator jeto density ase hetu eneo komi jay. So there is enough literature to say that big cats or small cats, they cannot be in a very high density manner as we see in the rest of our mainland. And there are several factors to it. And basically, if you see in India, one of the highest densities is estimated in Manas area and in Mizoram, which is Dampa Tiger Reserve. So that is a very interesting aspect in terms of its conservation. But at the same time, if you see their population estimation, it is so varying. Some estimates are calling it 1600, some are calling it 29,000. And we really do not know how many are actually there in the total globe. But we do know that the habitat has reduced to less than 34% between 2000 to 18 in the last 20 odd years. Massive deforestation in Malaysia for conversion into oil palm and so on have really impacted. Assamot, I think direct sighting of hoise. I think one of the first records is that of Prashant Bodoloy in Nameri. Tar Bahirot, in Lumding, Raimona, of course, then camera trap images we have obtained. So we do know that there is a presence of this animal. But of course, other than that, we also know that it shares its habitat with leopard cat, marble cat, leopard cat, and the golden cat, right? So basically, these are the cohabitant in terms of the small cats which occur with the clouded leopard. How they partition, what is it that they are able to mark defend their territories so that the leopard cat doesn't come into conflict with clouded leopard? Yet to be seen, but very fascinating again. So as I was telling that it is not just about the species in the wild, a lot of information about this animal species is coming from ex situ. Ex situ mane hol ki jetia ami at a wild animal of captivity rakhu tar habitat or bahirot, and we do the conservation measures, and that is what is the ex situ conservation. Our ex situ conservation is a concept which started around 2010. Our Central Zoo Authority Central Zoo Authority is a part of, it's a regulatory body which controls and coordinates or regulates all the wild animals in captivity as per the Wildlife Protection Act. So Central Zoo Authority said, okay, আমার X number of species, 73 species actually, they chose that they had to get some conservation breeding support. Apnaloke hunile, like we had few days back, we had pygmy hog conservation. So that is again a conservation breeding program. So similarly, Central Zoo Authority identified a few zoos which can take up the coordinating zoo and participating zoos for conservation breeding of clouded leopard. Conservation breeding to kong, it does not mean
that you know have offsprings to display in the zoo. It means that you breed an animal to replenish the population back into the wild. And in currently, as of now, I checked up with Central Zoo Authority, we have only 13 animals in captivity across the country, and out of which 10 are in Sepahi Jala. So Tripura Jetu Zoo, I say, they are the ones who have been having births. They have been able to, manage, and that is how they are the ones which have the clouded leopards. Aizol and Shillongot, Amar Ata Baduta Ase, animals, but I don't think they are anymore breeding. Guwahati Zoo had clouded leopards in way back in 2005, but one of them I remember very vividly was rescued from a circus, was hand reared, and the other was also similar. So, but they did not breed and then eventually died. So that's how the ex-situ has happened. But having said that, a bit of information has also been generated. So, for example, we now know that the reproduction age is around 26 months. The gestation period is around 90 days. And probably the small cat can breed up to 12 to 15 years. And that probably is in captivity. And when you do a conservation breeding facility, it means it is not available to the public. It is away from the public, and there has to be constant monitoring. And most important, there has to be enrichment as to so that the stress is limited and the animal is able to breed. So having said that, now what is it that we should think about clouded leopard? I mean, we do not know much about this animal. There is information, but it is, in different places. So in my opinion, you see this beautiful map of our state. The kind of diversity that Assam has, it is amazing. And we have the kind of species that we have. They can be very, very powerful ambassadors for biodiversity, for forestry, for carbon capture, livelihoods. So clouded leopard can be one of our powerful ambassador and our flagship species to look at this. We, of course, have long-term ecological research is required. We need to do systematic camera trapping. And why we want to do camera trapping? Because it is so difficult to estimate it in any other method. So the best way, like the way we do our for other cats, the best is to come up with a plan. Of course, it is now a lot of information on clouded leopard is coming from the All India Tiger Estimation. So during that time, we do get information. But is the camera height which is being placed for a tiger suitable for a clouded leopard? Or is there a need to look at the methodology? These are few things that we might want to look at if we have to do a systematic population estimation for the species. And of course, very important, habitat restoration and combating illegal trade. I was talking about those two clouded leopard cubs. They came from an area which was having an issue of deforestation. And that is the reason why when, the villagers probably found them or there was a trade, we just don't know. And there is huge trade, which is primarily for its skin, for the pelt, and also for various other things. And finally, if you look at the conservation breeding plan, it may not be a success, but then at the end of the day, what we now call is the one plan approach. So one plan approach mane hol ki jot amar ex situ and in situ planning to etu mane duta hi they should have the same objective. It should not be that we are saying that we are just securing habitat and we are breeding an animal. They should have a logical plan, which is what is called as a one plan approach. And maybe we need that for the species. And of course, what are the obstacles and what are the opportunities? So I think personally, in my opinion, the best part of Assam is the wildlife in my backyard.
concept. You know, everybody, apni eta gaot gole, apnar eta horu lora swalik apni jodi udibo, so they will be able to tell you the names of species of plants and animals, all right? Jetu eta school kid in Delhi will not be able to say, you know. So there is an inherent connect with nature, which is so much there, and this is the opportunity we have. This is the opportunity to make a lifestyle change, to kind of create awareness among people, give them an alternative livelihood support, give them shared governance models, surveillance models, and very important, we have to connect the corridors in terms of when we are looking at between protected areas or outside our protected areas. And of course, Panchali you know, this is, I was reading about, and in Assam, I think everybody, school kid, when they are reading, they have this poem, which I'm sure many of you, Huboni Amar Gaokonti, Huboni Gosere Bhara, Dal Bhori Bhori Fall Full Lage, you know, so Kot Pao Tol Hora. So these kind of poems are actually the kind of nature connect that we have, and this is the opportunity that we as foresters, we as policy practitioners have to engage with and get our people convinced. Of course, Runar Kata, jetu ami first slide ot moi dekhalu, they had a very fascinating journey, and bahut famous korile, mane, you know, that place became famous. There's a comic book, there is a movie, you know, so they really became the heroes of that landscape, and they also had a good life, and what they did is something which, of course, Dr. Bhaskar will tell you more about. And finally, as I say always, that it is basically a forest frontline and the communities who work tirelessly to protect the forest and wildlife in India, which will matter, and together we all can save the species. Thank you. Thank you so much, madam, for enlightening us with your talk. It was really helpful in understanding the species better. Thank you so much, ma'am. Unmute Panchali. এতিয়া আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী ছাৰ। ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী ছাৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু ছত্তীশগড়ত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ 22 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট এজন পশু চিকিৎসক। তেওঁ চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ডলাইফ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন CWRC কাজিৰঙা স্থিত সংস্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ লগত জড়িত। তেওঁ আন্তৰ্জাতিক প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘ IUCNৰ SSC এছিয়ান এলিফেণ্ট এণ্ড গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰাছ স্পেচিয়েলিষ্ট গ্ৰুপৰ সদস্য। ছাৰ, আপোনাক অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। মই প্ৰথমতে ডাইৰেক্টলি শ্লাইডলৈ গৈছোঁ। মই শ্লাইডখন শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। মোৰ মাতটো শুনিছে নহয়? হয় ছাৰ, শুনিছোঁ। সোণালী মেডামে আমাক ক্লাউডেড লেপাৰ্ডৰ বিষয়ে জেনেৰেলি ক'ত পায়, এই এনিমেলটো কিয় বৰ ইলুচিভ, মানে আমি সঘনাই দেখা নাপাওঁ, তাৰ ফিজিকেল কেৰেক্টাৰ, মানে তাৰ দেহৰ বিৱৰণ, তাৰ বাসস্থান, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমাক খুব ভালকৈ জনালে। এতিয়া মই যিটো টপিকৰ ওপৰত ক'ম সেইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। আমি বৰ লাকি আচলতে যে আমি বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ, যিটো CWRC আৰু সাধাৰণতে ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ বুলি কয়, কাজিৰঙাৰ ওচৰত আছে পাণবাৰী,
পানবাৰী কাজিৰঙাত আছে আৰু তাৰে এটা সৰুকৈ চেণ্টাৰ যিটো সোণালী মেডামে আমাক কৈছে যে ট্ৰেনজিট হোম যিটো আছে সেইটো কোকৰাঝাৰৰ চৰাইখোলা নামৰ জেগাত আমাৰ অৱস্থিত আৰু সেই চেণ্টাৰটোতে আমাৰ দুটা প্ৰথমতে লিঅপাৰ্ড বুলি ভাবিছিলোঁ পিছত আমি সঠিককৈ গম পালোঁ যে সেইকেইটা ক্লাউডেড লিঅপাৰ্ড আৰু ক্লাউডেড লিঅপাৰ্ড যেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগত এনেকৈ আমি দুটা পোৱালি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ মানে সঁচাকৈ আমি পুলকিত হৈ যাওঁ এনেকুৱা জন্তু যোনে খুব কম মানুহে হয়তো ফৰেষ্টত দেখা পাইছে আৰু এই পোৱালি দুটা যেতিয়া আহিল অহাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা পোৱালি পালে সাধাৰণতে কি কৰোঁ আমি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ পোৱালি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ আমি চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই দিওঁ আমাৰ সেইটো আমাৰ আচলতে উপায়ো নাই কাৰণ আমাৰ তেনেকুৱা বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ তেতিয়া নাছিল আৰু যিবোৰ জেগাত পোৱালিবোৰ পায় প্ৰত্যেকটো জেগাতে বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন বা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ বা ভেটেনেৰী ডক্টৰ বা তেনেকৈ তাক লালন পালন কৰা জেগা নাথাকে সেইকাৰণে আমি চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই দিওঁ কিন্তু আমি বৰ লাকি যে আমি তাক কোকৰাঝাৰৰ ওচৰত পালোঁ আমাৰ ওচৰতে সেই ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেনজিট হোম বা সৰু যিটো ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ কোকৰাঝাৰত আছিল তাত আমি পোৱালিকেইটা পালোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত আমি আৰু এটা বৰ আমি সৌভাগ্যজনক যে আমাৰ সোণালী মেডাম তাত DFO হৈ আছিল গতিকে আমি চিৰিয়াখানালৈ তাক নপঠিয়াই আমি পোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ যে ইহঁতক ডাঙৰ কৰি আমি যদি আকৌ এৰি দিব পাৰোঁ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড ফৰেষ্টত আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এই জন্তুটোৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা গম পাম যিটো কথা আমি ধৰক সাধাৰণতে ফৰেষ্টত তাক অধ্যয়ন কৰা কাৰণ যিটো জন্তু সাধাৰণতে দেখাই নাপায় তাক অধ্যয়ন কৰা অতি টান কাম অতি কঠিন কাম চ' আমি সেই সাহসটো কৰিলোঁ আমি সোণালী মেডামে আমাক সাহস দিলে যে কৰক আমি চাওঁ এবাৰ চেষ্টা কৰি আৰু যদি আমি বিফল হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জন্তুকেইটা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আমি যিকোনো সময়ত পঠিয়াব পাৰিম যদি আমি বিফল হওঁ কিন্তু এবাৰ চেষ্টা কৰি চোৱা ভাল তো সেইকাৰণে আমি সাহস পালোঁ আৰু আমি প্ৰথমতে কথাটো হ'ল জন্তুকেইটা ডাঙৰ কৰিব লাগে একেবাৰে সৰু পোৱালি বাইদেৱে এইখিনি কথা কৈছে একেবাৰে সৰু অৱস্থাত আহিছিল বাইদেৱে সোণালী মেডামে আমাক ফটোত দেখুৱাইছে আৰু এইখিনি অলৰেডি বাইদেৱে কৈছে কিয় এই জন্তুটো ডাঙৰ বাঘৰ শাৰীটো নপৰে আৰু সৰু মেকুৰী জাতীয় আমাৰ যিখিনি লতা মাকৰি আছে বা গল্ডেন কেট আছে সেনেকুৱা জাতীয়টো নপৰে গতিকে এই জন্তুটোৰ বিষয়ে আমি বহু কথা নাজানো খুব কম কথাহে জানো আৰু যিখিনি কথা জানো সেইখিনি অকল আমি চিৰিয়াখানাৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ পৰাহে জানো চিৰিয়াখানাত এটা জন্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা আৰু ফৰেষ্টত জন্তুটো অধ্যয়ন কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল প্ৰভেদ গতিকে তাৰ বিষয়ে বহু কথা আমি নাজানাকৈ এই কামটোত হাত দিছিলোঁ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সময়ত সমল গোটাইছোঁ তেতিয়া ইণ্টাৰনেট খুব বেছি প্ৰচাৰ নাছিল তথাপি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি গোটাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে আমাৰ কামটো হৈছিল কি যে আমি জন্তুটো ডাঙৰ কৰিব লাগে বচাব লাগে ডাঙৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত তাক পুনৰ সংস্থাপন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে পোৱালিকেইটা এয়া আমি বাওঁহাতে যিটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ফটো দেখিছে এনেকুৱা পোৱালি সাধাৰণতে কেনেকৈ মানুহে পায় মানে ৰেস্কিউ কৰা বুলি কয় বহুতে এই পোৱালিবোৰ পায় কেনেকৈ মাকেতো অকলশৰে এই পোৱালিটো এৰি বহুত দূৰলৈ গুচি নাযায় সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ যিবিলাক ডিষ্টাৰ্ব ফৰেষ্ট আছে য'ত মানুহ সোমাই বিভিন্ন খৰি বা খেৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা জন্তুবিলাক সাধাৰণতে মাকে যেতিয়া চিকাৰ কৰিবলৈ যায় বা পানী খাবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই গছৰ ধুন বা গছৰ খুৰুংবিলাকত তেওঁলোকে দেখা পায় যেতিয়া লগত মাক দেখা নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰি দিয়ে এইটো মাকে এৰি থৈ গ'ল আৰু লগে লগে কি কৰে তাৰ পৰা পোৱালিকেইটা উলিয়াই আনি ওচৰৰ ফৰেষ্টৰ অফিচত জমা দি দিয়ে
আৰু তাকে আমি সাধাৰণতে কি কওঁ যে ৰেস্কিউ কৰিলে উদ্ধাৰ কৰিলে আচলতে সেইটো সঁচাকৈ উদ্ধাৰ কৰা নাই সেইটো আচলতে জন্তুটো তাৰ বাসস্থানৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আমি সকলোৱে জানো এইটো ৱাইল্ড লাইফ ল মতে সেইটো হাণ্টিং আৰু দ্বিতীয়তে সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যে আমাৰ পোৱালিকেইটা যেতিয়াই তাৰ পৰা লৈ আহিল তেতিয়াই তাহাঁতৰ গোটেই জীৱনটো তাৰমানে ধৰক হয় চিৰিয়াখানা বা অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত সিহঁত গোটেই জীৱনটো থাকিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু কেতিয়াও ৱাইল্ডলৈ ঘূৰি নাযায় গতিকে আমি সেই চেষ্টাটো কৰিলোঁ যে প্ৰথমতে সিহঁতক ডাঙৰ কৰা যাওক এতিয়া ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে ক্লাউডেল লেপাৰ্ডে কেনেকুৱা ধৰণৰ গাখীৰ নেচাৰেলি ক্লাউডেল লেপাৰ্ডৰ গাখীৰটো কেনেকুৱা অন্য মেকুৰীৰ নিচিনা হয় নে নহয় সেই বস্তুটো আমি খুব বেছি আচলতে তাত তথ্য পোৱা নাছিলোঁ আমি যিটো গাখীৰ আমি সাধাৰণতে লিঅপাৰ্ডৰ পোৱালি বা লেপাৰ্ড কেটৰ পোৱালি আমি যেতিয়া পালে আমি সাধাৰণতে লেক্টোজেন 1 আৰু লেক্টোজেন 2 সেই দুটা ফৰ্মুলা লৈ আমি তাহাঁতক ডাঙৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা খালে কি হয় যিহেতু আমাৰ লেক্টোজেন 1 আৰু 2 মানুহৰ কেঁচুৱাৰ কাৰণে আচলতে বনোৱা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক লেক্টোজ হওক বা ফেট হওক আমাৰ যিটো চৰ্বি সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মাত্ৰা অধিক থাকে যিটো আমাৰ এই মেকুৰীজাতীয় অন্য জন্তুত কম বা ধৰক প্ৰটিনেই হওক বা কাৰ্বহাইড্ৰেটেই হওক আমি সকলো জানো প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট কি সেই বস্তুবিলাক সিমান পৰিমাণত নাথাকে বা বেছিকৈ থাকে নহ'লে কমকৈ থাকে যিটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মেকুৰীজাতীয় জন্তুত হয়তো নাপাওঁ গতিকে তাক আমি বেছ হিচাপে লৈ তাত আমি কিছুমান এডিশ্যন আৰু হেৰি কৰি তাত ভিটামিন মিনাৰেল আদি মিলাই পেলাই আমি মোটামুটিকৈ এটা মেকুৰীৰ গাখীৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু সেই গাখীৰটো আমি খোৱালোঁ কিন্তু তাহাঁতৰ মাজে মাজে গেছ হৈছিলে এবাৰ এটা পোৱালি বাইদেৱে জানে যে সোণালী মেডামে জানে যে এটা পোৱালি মোটামুটিকৈ আমাৰ গেছ হৈ মৰিবই ওলাইছিলে তাৰ মানে প্ৰায় কমাত আছিলে তাৰপিছত আমাৰ পশু চিকিৎসক ডক্টৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী প্ৰাণজিত বসুমতাৰী তেওঁলোকৰ লগত আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত সেই পোৱালিটো বাচিল আৰু লাহে লাহে সিহঁত ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যেতিয়া তাহাঁতৰ বয়স মোটামুটিকৈ 6 মাহমান হ'ল তেতিয়া আমি তেওঁলোকক গাখীৰৰ পৰা গুচাই আমি চলিড খাদ্য যিটো মাংসৰ চুপ হওক বা সৰু সৰুকৈ কাটি মাছ হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি তেওঁলোকক দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি কৈছোঁৱে বাইদেউ থকাৰ কাৰণে আমি জন্তুটো চিৰিয়াখানাত নিদিলোঁ আমাৰ সৰু চেণ্টাৰটোতে আমি ডাঙৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সাহসটো সেইখিনি সময়ত সোণালী মেডামে নিদিলে হয়তো আমাৰ ইমান ডাঙৰ সাহস কৰিব আমি নোৱাৰিলোঁহেঁতেন আৰু সেইখিনি সময়ত চিৰিয়াখানাত ক্লাউডেড লেপাৰ্ড নাছিল গতিকে আৰু এটা কাৰণ যিটো কাৰণ তাৰমানে হয়তো চিৰিয়াখানাত দিলে তাক বেছি লাভ হ'ল হয় মানুহে চাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু পোৱালিকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মেডামেও সেই সাহস আমাক দিলে আৰু আমিও তাৰমানে সেই কামটো হাতত ল'লোঁ মই আগতে কৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে খুব কম মানুহে ষ্টাডি কৰিছে কাৰণ জন্তুটো দেখাই নাপায় সাধাৰণতে দেখা নাপায় বৰ ঘন জংঘলত থাকে আৰু দেখা পালেও কাৎচিত দেখা পায় গতিকে তাক ষ্টাডি কৰা বা তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা অতি মানে টান কাম এতিয়া আমি যেতিয়া পোৱালিকেইটা 6 মাহ পাৰ হ'ল ডাঙৰ হ'ল আমি তাক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে তাক বনত ঘূৰাই পঠিয়াব লাগিব আমি ডাঙৰ কৰোঁতে এটা কথা সদায় মন কৰিছিলোঁ যে তাহাঁতৰ যাতে আমাৰ যিকেইটা মানুহে গাখীৰ খুৱাই আছে সাধাৰণতে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেকুৰী জাতীয় জন্তু যোনে ডাঙৰ কৰে একেবাৰে পোহনীয়াৰ নিচিনা হৈ যায় সি যলৈকে যায় তাতে পিছে পিছে ঘূৰে তাৰপিছত মাতিলে মাত দিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তো আমি এটা বস্তু কৰিছিলোঁ কি যেতিয়া প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়া আমাৰ সেই দুটা জন্তু আমি বৰকৈ লাৰা মানে চোৱা চুই কৰা মৰম কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি খুব কম কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে কি হয় যে ইয়াৰ যিটো তাহাঁতৰ নিজৰ ভিতৰতে তাহাঁতে ইণ্টাৰেক্ট বেছিকৈ কৰে আৰু আমাৰ যিজন মানুহে গাখীৰ খুৱায় যিজন এনিমেল কিপাৰ আছে তেওঁৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনটো একেবাৰে কম হৈ থাকে অকল গাখীৰ খাওঁতে বা বিভিন্ন চাফা চুফা কৰোঁতে যিখিনি সময় তেওঁলোকে এই মানুহজনৰ লগত থাকে বা এনিমেল কিপাৰজনৰ লগত থাকে বাকী সময়ত আমাৰ ফটো তোলা বা মৰম কৰা বা বেলেগ মানুহক দেখুওৱা সেইবিলাক আমি খুব কমাই কৰিছিলোঁ আমি এটা মেথড আমি যিবিলাক আমাৰ অৰফেন মানে মাউৰা যিবিলাক
ভালুকৰ পোৱালি এইটো অৰুণাচলত আমাৰ এটা চেণ্টাৰ আছে তাৰ নাম চেণ্টাৰ ফৰ বিয়াৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন সেইটো আমাৰ অকল এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আপোনালোকে হয়তো সেই প্ৰথম ফটোখনত দেখিছে যে সৰু সৰু একেবাৰে চকু নুফুটা ভালুকৰ পোৱালি তাহাঁতক সাধাৰণতে মাকবিলাকক মাৰি দিয়া হয় মাৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালি মানুহে পাই পেলাই লৈ আহি তেওঁলোকে কিছুদিন ঘৰত ৰখাৰ পিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা দি থৈ যায় তো সেই পোৱালিবিলাকো তাৰমানে সাধাৰণতে চিৰিয়াখানাত গৈছিল আৰু আমাৰ এই চেণ্টাৰটো অহাৰ পিছত আমি তাহাঁতক ৰিলিজ কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা আজি যোৱা 20 বছৰে কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় 90% এনেকুৱা ধৰণৰ ভালুকৰ পোৱালি আমাৰ ফৰেষ্টত পুনৰ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰিছোঁ আৰু পৃথিৱীত এনেকুৱা ব্লেক বেয়াৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ বহু আছে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি তাৰমানে বেলেগৰ পৰা বহুখিনি কথা আমি শিকিব পাৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ তাৰমানে তাহাঁতৰ তথ্য তাহাঁতক কেনেকৈ ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কি গাখীৰ খুৱাব লাগে কেতিয়া তাহাঁতক গাখীৰ এৰুৱাব লাগে এইবিলাক তথ্য আমাৰ হাতত ভালুকৰ কাৰণে আছিল কিন্তু ক্লাউডেড লিপাৰ্ডৰ কাৰণে নাই কিন্তু আমাৰ যিটো মূলতঃ যিটো মেথড সেই মেথডটো আমি এই ভালুকৰ পৰা ল'লোঁ যে প্ৰথমতে আমি ডাঙৰ কৰিম তাৰপিছত আমি য'ত তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিম য'ত তেওঁলোকক আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত ৰিলিজ কৰা ভাল হ'ব সেই জেগালৈ নি লাহে লাহে আমি তাহাঁতক সেই জেগাৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম তেওঁলোকৰ যি পাৰিপাৰ্শ্বিক যিবিলাক বস্তু যেনে বেলেগ জন্তু হওক বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক তেওঁলোকে যিটো বস্তু হাণ্টিং কৰে সেই বস্তুবিলাকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হওক তেওঁলোকৰ স্কিলবিলাক ডেভেলপ হওক আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকক আমি গ্ৰেজুৱেলি যেতিয়া আমি দেখিম যে নহয় তেওঁলোকে এতিয়া আৰু মানে যিজন আমাৰ এনিমেল কিপাৰ আছিল কেয়াৰটেকাৰ আছিল তেওঁৰ ওপৰত কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তেতিয়া আমি তেওঁলোকক আমি ৰেডিঅ' কলাৰ এটা লগাই ৰিলিজ কৰি দিম আৰু তাৰপিছত ৰিলিজৰ পিছত চাম তেওঁলোকে বাচিছে নে নাই সেইটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি অকল ৰিলিজ কৰি দিলেই নহ'ব বস্তুটো জংঘলত থৈ আহিলেই নহ'ব আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু পিছৰখিনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমাৰ গোটেই এই যিটো এফৰ্ট সেই এফৰ্টটোৰ মানে ৰিজাল্টটো কি হ'ল আমি তেওঁলোকে বাচিব পাৰিলে নে নাই নে তেওঁলোকক লেপাৰ্ডে মাৰি পেলালে নে খাব নাপায় মৰিল নে তেওঁলোকে হাণ্টিং কৰিব নাপায় মৰিল সেই বস্তুখিনি আমি পুংখানুপুংখভাৱে তাৰমানে ষ্টাডি কৰাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই বস্তুটো আমি সাধাৰণতে বৰ কমকৈ কৰোঁ সেই বস্তুটো কৰিলেহে আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ছাকচেছফুল হৈছে নে ফেইলৰ হৈছে আমি জানিব পাৰোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আমি বাকী মানুহবিলাকক আমি গাইডেঞ্চ দিব পাৰোঁ যে এইটো কৰক এইটো নকৰিব এইটো সম্ভৱ হয় এইটো অসম্ভৱ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ যিটো ভালুকৰ লগত আমি কৰিছিলোঁ সেই বস্তুটোকে আমি মূলতঃ হিচাপে লৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ এতিয়া ক'ত এৰিম আমি তেতিয়া যিহেতু জন্তুটো মানাছৰ পৰাই ৰেস্কিউ হৈছিলে আৰু যি জেগাৰ পৰা ৰেস্কিউ হৈছিলে তাত ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছিল আমাৰ সোণালী মেডামে কৈছে ৰুণিখাটা এৰিয়া মানাছ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কয় মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আমি পশ্চিমে চিৰাং আৰু মানাছ আৰএফৰ মাজত গতিকে সেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ হৈছিল যেতিয়া আমাক সোণালী মেডামে ক'লে যে আমি এটা ছাইট চিলেকশ্যন কৰিব লাগে আৰু 1 2 3 4কে 4টামান ছাইট চিলেক্ট কৰি আমি চাব লাগে যে যোনটো ছাইট আমাৰ বিভিন্ন ফালৰ পৰা সুটেবল হয় সেইটো আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে তাৰে ভিতৰত আমাৰ যিটো ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল প্ৰায় 500 বৰ্গ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ কোকৰাঝাৰৰ উত্তৰে একেবাৰে ভূটান সীমান্তত লাগি আছে আৰু পিপছু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বুলি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আপোনালোকে এই মেপত দেখিছে একেবাৰে আমাৰ ভূটানত অসম আৰু ভূটানৰ সীমান্তত লাগি আছে তাত আমি এটা ছাইট চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰি সেই ছাইটটোতে আমি কৰিম বুলি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ এতিয়া মানাছৰ বিষয়ে আমি সবেই জানো যে মানাছত প্ৰায় 1980-82 চন মানৰ পৰা প্ৰায় 2000 চনলৈকে আমাৰ যিটো বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ মানাহে বিশেষকৈ বহু ধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ল আমাৰ 13জনকৈ আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ তেওঁলোকে জীৱন দিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোক শ্বহীদ হ'ল মানাছৰ কাৰণে আৰু যাত যিমানখিনি ৰাইনো আছিল গোটেই ৰাইনোখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰায় 80ৰ ওপৰত ৰাইনো আছিলে সেই ৰাইনোখিনি পচিং হ'ল কেইবাটাও হাতী পচিং হ'ল ইভিন আমাৰ যিখিনি ঘৰচীয়া হাতী আছিল তাৰ ভিতৰতো তাৰমানে জীয়াই দাঁত কাটি লৈ যোৱা হ'ল গতিকে মানাহে খুব বেয়া দিন এটা দেখিছিল প্ৰায় 80ৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰত কিন্তু 2002 চনত যেতিয়া বড়ো আন্দোলন শেষ হ'ল যেতিয়া আমাৰ পিচ একৰ্ড বড়ো পিচ একৰ্ড
প্ৰথমখন যিখন পিচ একৰ্ড সেইখন চাইন হ'ল আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে যিখিনি বড়োলেণ্ডৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকেও হাতে কামে লাগিল, আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতে কামে লাগিল যে আমাৰ মানাছখিনি যিখিনি এতিয়া বাচিলে সেইখিনি আমি ভালকৈ ৰাখিব লাগে আৰু তাৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে। সেই হিচাপত আমি ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত ভাবিলোঁ যে ইয়াত যিহেতু বহু বছৰ হয়তো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ যাব পৰা নাছিল বা তাত যিখিনি ফৰেষ্ট কেম্প আছিল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল, গোটেইবোৰ জ্বলাই ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। সেই সুযোগতে আমি এই দুটা জন্তু নিলে হয়তো জাগাখনৰো অলপ পাব্লিচিটি হ'ব আৰু এই দুটা জন্তুৰ জৰিয়তে আমি এটা পাৰপাছ পাম যে সেই জাগাখিনিত আমি আকৌ চাম কি আছে কি নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে সেই কথাটো ভাবি আমি এই দুটা জন্তু ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত ৰিলিজ কৰিবলৈ ঠিক কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি মানাহত নিলোঁ। আমি হয়তো ভাল বেলেগ ফৰেষ্টতো কৰিব পাৰিলোঁ, যেনে নামেৰি বা আমাৰ আপাৰ আছামত আপাৰ দিহিং আছে, তাৰপিছত আমাৰ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড ৰিচেণ্টলি আমি গোলাঘাটতো পাইছোঁ, তাৰমানে নাম্বৰটো ক্লাউডেড লেপাৰ্ড আছে। গতিকে সেনেকুৱা প্ৰটেক্টেড জেগালৈ নগৈ আমি মানাছৰ যাতে আমি এনেকুৱা এৰিয়াবিলাকতো তাৰমানে এই ফৰেষ্ট্ৰি ৰিলেটেড কাম আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ শান্তি চুক্তিৰ পিছত, সেইকাৰণে এই দুটা পোৱালি আমি ৰিপুলৈ লৈ গ'লোঁ। গতিকে ৰিপুত আৰু এটা সুবিধা আছিল কি সি এটা ডাঙৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া, আমাৰ 450-500 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ অসম ছাইডে আৰু সিটো ছাইডে প্ৰায় 200 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ পিপছু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ভূটানৰ ফালে। গতিকে 600-650 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এটা বৃহৎ এৰিয়া পালোঁ আমি আৰু তাত ফৰেষ্ট কেম্প এটা এবাণ্ডন অৱস্থাত আছিল, সেইটো আমাক সোণালী মেডামে ঠিক ঠাক কৰি দিলে। আমি সেইটো বেছ কেম্প হিচাপে ইউজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি চালোঁ যে তাত ক্লাউডেড লেপাৰ্ডে সাধাৰণতে খোৱা জন্তু কিমান আছে আৰু কেনেকুৱা আছে, মানে ভেৰাইটি কিমান আৰু তাৰ ডেঞ্চিটি কিমান, আমি সঘনাই তাহাঁতক লগ পাওঁ নে নাপাওঁ, কাৰণ জন্তুটো এৰিলেই নহ'ব, তাৰ খোৱা খাদ্য আৰু পৰিৱেশ ঠিকে আছে নে নাই চাব লাগিব। গতিকে আমি গোটেইখিনি চাই আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি ৰিপুত ফিপছু যিটো এৰিয়া আছে, ফিপছু কেম্প আচলতে কেম্পটোৰ নাম, সেইটোত তাৰ ওচৰতে আমি ৰিলিজ চাইট ঠিক কৰিলোঁ। এটা কথা, আমি যদি ক্লাউডেড লেপাৰ্ডৰ পোৱালি এটা পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো তাৰ যিটো সেই পোৱালিটোৰ আৰু যিজন কিপাৰে তেওঁক চোৱা চিতা কৰে তেওঁলোকৰ হয়তো বণ্ডিংটো বৰ ষ্ট্ৰং হৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ সি আৰু খেলিবলৈ বেলেগ লগ নাপালেহেঁতেন, সময় কটাবলৈ বেলেগ কোনো লগ নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু আমাৰ তাত দুটা পোৱালি একেলগে আছে, গতিকে অকল খোৱাৰ বাহিৰে বাকী সময়খিনি তাহাঁতে বিভিন্ন এক্টিভিটি ইটোৱে সিটোৱে খেলে। গতিকে ইটোৱে সিটোৰ লগত অধিক সময় কটাই যাতে এটা ষ্ট্ৰং বণ্ড আমাৰ মানুহৰ লগত যাতে নহয়, সেই বস্তুটো আমাৰ বৰ সুবিধা হৈছিল, কাৰণ দুটা পোৱালি পাইছিলোঁ, হয়তো এটা হ'লে এই বস্তুটো নহ'লহেঁতেন। আমি তাহাঁতক পিপছুলৈ লৈ আহিলোঁ, প্ৰায় তাহাঁতৰ বয়স 6 মাহমান হ'ব তেতিয়া। তাহাঁতৰ ওজন প্ৰায় 8 কেজিৰ পৰা 8.5 কেজিৰ ভিতৰত আৰু আমি গছৰ ওপৰতে এটা 4 মিটাৰ বাই 4 মিটাৰ বাই 3 মিটাৰ এটা লোহাৰ পিঞ্জৰা গছৰ ওপৰত বনালোঁ। গছডালৰ প্ৰায় ধৰক 50 ফুট 55 ফুট ওপৰত, যথেষ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তাত। আমি এইকাৰণে গছৰ ওপৰত দিছিলোঁ, আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে তলত দিলে তেওঁলোকৰ যিটো নৰ্মেল বিহেভিয়াৰ, তেওঁলোকে গছত উঠাত আটাইতকৈ পাকৈত আৰু প্ৰায় 40% সময় সিহঁতে গছতে থাকে। গতিকে আমি যেতিয়া গছৰ ওপৰত তেওঁলোকক ৰাখিম তেওঁলোকে এক্লেমেটাইজ হ'বলৈ বেছি সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে আমি গছৰ ওপৰত এই পিঞ্জৰাটো পাতিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি ডেইলি সেই পোৱালিটো লাহে লাহে আমাৰ যিজন কিপাৰে গাখীৰ খুৱাইছিল সি অলপ আগে আগে যায় আৰু এই পোৱালিটো অলপ পিছে পিছে যায়, আমি জাগাখিনি চিনাকি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এই যিটো ৰিলিজ এৰিয়া আছে তাৰ প্ৰায় ধৰক 1-2 কিলোমিটাৰ প্ৰথমতে, তাৰপিছত লাহে লাহে ডাঙৰ 4-5 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটাত আমি তাক হয় ৰাতিপুৱা একেবাৰে সোনকালে বা ঠিক গধূলিৰ আগে আগে, আমি ৰাতি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাতি কৰিলে জন্তুটো হেৰাই যোৱাৰ ভয় আছে। গতিকে আমি দুইটা জন্তুকে আমি এক্লেমেটাইজ কৰা বুলি কয়, এক্লেমেটাইজ কৰালোঁ, কাৰণ এই চিনাকিটো নহ'লে সেই জন্তুটোৱে আমি ৰিলিজ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা
হোমিং ইনষ্টিংক্ট বুলি কয় হোমিং ইনষ্টিংক্টটো নাথাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা বহু দূৰলৈ অনাই বনাই গুচি যাব পাৰে য'ত গ'লে তাৰ হয়তো খাদ্য নাপাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এই এক্লেমাটাইজটো আমি তাক ৰেগুলাৰলি কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ দুইটা পোৱালিক আমি কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মই এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ এক্লেমাটাইজটো কেনেকৈ কৰা হয় সাধাৰণতে মুকলি জাগা এইকাৰণে লোৱা হয় যাতে সি আমি প্ৰথমতে মুকলি জাগা এইকাৰণে ল'ব লাগিব যে আমি নাজানো যে পোৱালিটো যদি মানুহটো এৰি পেলাই পলাই গুচি যায় আমি পিছত কি কৰিম গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে মুকলি জাগাৰ পৰা সি জংঘলৰ ভিতৰলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইখিনি সময়ত আমি তাক ডেইলি মনিটৰ কৰি থাকিলোঁ তাৰ ওজন ঠিকে আছে নে নাই তাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি বা তাহাঁতৰ এক্টিভিটি কেনেকুৱা সেই সময়খিনিত আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমি যেতিয়া তাহাঁতক খাদ্য লাহে লাহে কমাই আনিলোঁ কাৰণ কমাই এইকাৰণে আনিব লগা হ'ল যাতে সিহঁতে নেচুৰেল যিটো খাদ্য প্ৰাকৃতিক যিটো খাদ্য অৰ্থাৎ হাণ্টিংটো যদি তাহাঁতে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আৰু মানে ৰিহেবিলিটেশ্যন যিটো হ'ব সেইটো অসম্ভৱ গতিকে সি হাণ্টিং কৰি নেচুৰেল প্ৰে অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক খাদ্য সি ধৰিবই লাগিব আৰু মাৰি খাবই লাগিব সেই যদি কৌশলটো তাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই জন্তুটো আৰু ৰিহেবিলিটেট কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি বিভিন্ন জন্তু প্ৰথমতে তাক আমি যদিও ঘৰচীয়া মুৰ্গী দিছিলোঁ লাহে লাহে দেখিলোঁ যে মুৰ্গীৰ আমি যিটো খাদ্য তেওঁলোকক দিওঁ তাৰ যদি পৰিমাণ লাহে লাহে কমাই অনা হয় তেতিয়াহ'লে সি লাহে লাহে ভোকত বেলেগ জন্তু সি এটেক কৰিবলৈ বা মাৰিবলৈ সি ধৰিব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াতে তাৰ যিটো হাণ্টিং স্কিল আছে সেই হাণ্টিং স্কিলটো লাহে লাহে ডেভেলপ হ'ব কিছুমান কথা আমি মন কৰি আছিলোঁ যে অতি পাকৈত গছত উঠাত আৰু প্ৰায় সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিটো আৰু আৰ্লি মৰ্ণিং তাৰ এক্টিভিটি বৰ সি জন্তুটো এক্টিভ হৈ থাকে দিনত প্ৰায় ইনএক্টিভ থাকে হয়তো সোণালী মেডামে এইমাত্ৰ কৈছে আৰু আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিবিলাক তথ্য ওলাইছে তাত এইটো দেখা গৈছে যে যিমান ধৰণৰ কেমেৰা ট্ৰেপ ফটোগ্ৰাফ আছে সেইবিলাক আমি দিনত পাইছোঁ তাৰমানে সি দিনতো হয়তো এক্টিভ হয় আৰু তেওঁলোকে সোণালী মেডামে কৈছে যে তেওঁলোকে গুজৰিব নোৱাৰে দে কেনট ৰ'ৰ দে কেন পাৰ অনলি অৰ্থাৎ অতি আমাৰ ডাঙৰ বাঘৰ নিচিনা জন্তুৱে যেনেকৈ ৰ'ৰ কৰে বা গুজৰা বুলি কয় সেই গুজৰিব নোৱাৰা ইহঁতে গুজৰিব নোৱাৰে এটা সৰু মাত আমি ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিলোঁ সেই মাতটো মই শুনাম বাৰু আমাৰ যিটো হাণ্টিং স্কিল আছে আমি সাধাৰণতে কি কৰিছিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ ঘন জংঘলত সেই জন্তু লেপাৰ্ড দুটা লৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘন জংঘলত আমি দূৰৰ পৰা আমি মুৰ্গী এৰি থোৱা আছিল আৰু ঘৰচীয়া মুৰ্গী এইকাৰণে লৈছিলোঁ কাৰণ আমি বেলেগ মাংস দিলে তেওঁলোকৰ যিটো স্কিল ডেভেলপ হ'ব লাগে সেইটো নহ'ব ঘৰচীয়া জন্তুতে অন্তত সিহঁতক কিছু দৌৰাব বা জঁপিয়াব উৰিব গতিকে আৰম্ভণিতে আমি ঘৰচীয়া মুৰ্গী দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাওক এইটো ভিডিঅ' সেই ফেমাছ তথ্য যিটো নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকৰ মুভি তাৰ পৰা লোৱা Now it's time to find out if they can hunt and kill the birds and small mammals that would be their natural prey. So we have species domestication which we can use. Those cubs and hunting skills. It's a crucial moment. If they can't catch their own food, they stand no chance on their own. First live meal on the menu, chicken. At first, the cubs seem to feel
has the right idea. But not the killer instinct. Chasing the hen. এওঁলোকৰ খাদ্য তালিকাত আমি গিনিপিগো দিছিলোঁ, যিটো অকণমান ডাঙৰ এন্দুৰ জাতীয় খাদ্য, আৰু আমি কেতিয়াবা তেওঁলোকক ৩-৪ দিন একো নোখোৱাকৈও থাকিব দিছিলোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ হাণ্টিং স্কিলটো আৰু মেচিয়ৰ হওক, তেওঁলোকে নেচাৰেল প্ৰে মাৰি খাওক, যেনে পাৰ আমি দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰায় ২ মাহমান ট্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি কনফিডেণ্ট হ'লোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য ধৰিব পাৰিব। এবাৰ এটা উৰি থকা কপৌ চৰাই তেওঁলোকে প্ৰিডেশ্যন কৰিলে, তাৰপিছত এবাৰ এটা ফেৰাল কুকুৰ তাকো মাৰিলে, আৰু এনেকৈ যেতিয়া আমি প্ৰায় যিটো প্ৰাকৃতিক খাদ্য, সেই প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰিব পৰা আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে এওঁলোকক এতিয়া আমি হয়তো আৰু খাদ্য দিয়া বন্ধ কৰিম। তাৰপিছত আমি কলাৰটো লগাই তেওঁলোকক চাম যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে নেচাৰত জীয়াই থাকিব পাৰিছে নে নাই। তো এই ফেজটোত আমি আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ ৰিস্ক, আৰু এই ৰিস্কটো আমি এইকাৰণে লৈছিলোঁ যে আমি মোটামুটি আমি গোটেইখিনি মানুহ কনভিন্স হৈছিলোঁ যে ইহঁতে এটলিষ্ট ইহঁতৰ চাৰিওপাশে থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু, কাৰণ ইহঁতে যিহেতু ছাইজটো সৰু, গতিকে সাধাৰণ নিগনিৰ পৰা প্ৰায় মলুৱা বান্দৰলৈকে বা গল্ডেন লেঙুৰৰ পোৱালিলৈকে তেওঁলোকে, বা স্ল' লৰেজ যিটো আমাৰ লাজুকী বান্দৰ, সেই ধৰণৰ জন্তুলৈকে তেওঁলোকে ধৰিব পাৰে, মাৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰিব পাৰে আৰু খায়, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো এডাপ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি ৰেডিঅ' কলাৰ লগালোঁ। ৰেডিঅ' কলাৰ লগাই আমাৰ অৱশ্যে তেতিয়া হয়তো ইমান হেৰি নাছিল যে আমি তেতিয়া হয়তো ছেটেলাইট কলাৰ লগালে হয়তো আমি ৰেডিঅ' কলাৰ মানে কি, আমি এটা ট্ৰেন্সমিটাৰ তাক এডাল কলাৰৰ বেল্টৰ সহায়ত তাৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিয়া হয়, আৰু সেই ট্ৰেন্সমিটাৰটোৰ পৰা যিটো ছিগনেল আহে সেইটো আমি ৰিচিভ কৰি গম পাওঁ যে জন্তুটো ক'ত আছে, আৰু সেইটো ফ'ল' কৰি আমি জন্তুটো জংঘলত আমি তাক মনিটৰ কৰা হয়। গতিকে সেই ট্ৰেন্সমিটাৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। কিছুমান আমাৰ সাধাৰণ ৰেডিঅ'ৰ নিচিনা আছে, য'ত এটা শব্দ পায়, যেনে বিপ এটা হয়, আৰু কিছুমান ছেটেলাইটৰ সহায়ত আমি ডাইৰেক্টলি GPS লোকেশ্যনটো জন্তুৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো যন্ত্ৰ লগালে আমাৰ বেছি সুবিধা হ'লহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু এই জন্তুটো খুব ঘন জংঘলত থাকে, গতিকে সেই ডিঙিৰ ট্ৰান্সমিটাৰৰ পৰা আমাৰ ছিগনেলটো ৰিচিভ কৰালৈকে অলপ অসুবিধা হয়। সি খুব ঘন জংঘলত থাকিলে আমি ছিগনেলটো নাপাওঁ, আৰু ছিগনেলটো নোপোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পৰা জন্তুৰ লগত আমাৰ কণ্টেক্টটো নোহোৱা হয়। আৰু এটা বস্তু আমি বৰ ক্ৰিটিকেল, সেইটো হ'ল মানুহে ইমান দিন পোহাৰ পিছত মানুহৰ ওপৰত যে তাৰ যিটো নিৰ্ভৰশীলতা, ডিপেণ্ডেঞ্চি, সেইটো কমিছেনে নাই। সেইটো যদি কমা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি যিমানে চেষ্টা নকৰোঁ কিয় ওচৰৰ ফৰেষ্ট কেম্প বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আহিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা বস্তু পিছত কৰিছিলোঁ যে আমি যেতিয়া আমাৰ কেয়াৰটেকাৰ যিজন আছে, এনিমেল কিপাৰ যিজন আছে, তেওঁ মাত দিয়াৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ ক্লাউডেড লেপাৰ্ডটোৱে মাত দিয়ে, সেই বস্তুখিনি নে মাত একেবাৰে নিদিয়েই, সেই বস্তুখিনি ৰেকৰ্ড কৰাৰ পৰা গম পোৱা হ'ল যে গ্ৰেজুৱেলি লাহে লাহে সিহঁতে আমাৰ এনিমেল কিপাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট একেবাৰে নোহোৱা হ'ল। আৰু দুইটাৰ মাজত যিটো মানে
যিটো যিটো চিবলিঙৰ থাকে যে তেওঁলোকে কাজিয়া নকৰে, খোৱাৰ সময়ত কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে একেবাৰে এগ্ৰেছিভ হৈ থাকে। আৰু আপোনালোকে দেখিলে এটাই যিটো ক্লাউডেড লেপাৰ্ডে ৰুণা বা কটাৰ জন্তুটো ধৰি পেলাই লগে লগে গছৰ ওপৰলৈ সি উঠাই লৈ গুচি যায়। তাৰমানে সিহঁতৰ মাজত লাহে লাহে ছেপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে, যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে হয়। গতিকে জাষ্ট ষ্টেজকেইটা মই যিটো প্ৰচেছ আমি যিটো প্ৰচেছত তাহাঁতক বনৰীয়া কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কৰিলোঁ, সেই প্ৰচেছটো আমি জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ এবাৰ। আমি প্ৰথমতে ডাঙৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি লাহে লাহে গাখীৰ এৰাৰ পিছত তাহাঁতক ৰিলিজ এৰিয়ালৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে এক্লিমেটাইজ যিটো কয়, কিপাৰজন লগত থাকে, তাহাঁতৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাটো ভালকৈ চাই বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ, বিভিন্ন ধৰণৰ নেচাৰেল যিবিলাক তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক যিবিলাক তেওঁলোকৰ স্কিল আছে, যেনে হাণ্টিং হওক বা ডাঙৰ জন্তু দেখিলে ভয়তে গছত উঠি যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নেচাৰেল বিহেভিয়াৰ আছে, সেইবিলাক ডেভেলপ কৰে যাতে তেওঁলোকে জংঘলত পিছত বাচি থাকিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰচেছ। এতিয়া অসুবিধাটো হ'ল আমি দুটামান কথাহে গম পালোঁ, কাৰণ কেইদিনমানৰ ভিতৰত তাত আৰ্মি অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ল আৰু আমাক তাৰ পৰা মানে আমি সেই জেগাটো খালী কৰি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু আমি কিছুমান কথা গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে এৰি দিয়াৰ ঠিক পিছতেই আমি যিটো এৰিয়াত আমি তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা 2.2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰেঞ্জিং কৰি থাকিল। প্ৰায় 2 মাহমান আমি পাইছিলোঁ সময়। তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা উইড্ৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তাত আৰ্মি এণ্টি ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ল। গতিকে আমাৰ এই যিটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ মনিটৰিঙৰ, সেই বস্তুটো আধৰুৱা হৈ থাকিল। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ আমি এবছৰ পিছত সেই জন্তুকেইটা আমি যেতিয়া বিচাৰি গৈছিলোঁ, আৰু সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমাৰ নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকত এখন চিনেমা হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিল ক্লাউডেড লেপাৰ্ডৰ। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আমি এৰি যোৱা পোৱালিকেইটা এবছৰৰ পিছত তাত কোনোবাই দেখিছে নেকি, কিবা এভিডেঞ্চ আছে নেকি, নে তেওঁলোক মৰিল, কি হ'ল, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি বিচাৰি থকাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চিনেমা আকাৰে ওলাইছিল। আৰু সেইখনে আমাৰ ৰিপুৰ লগতে আমাৰ ৰুণা আৰু কটা ক্লাউডেড লেপাৰ্ড আৰু অসমক বহু মানুহৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিলে। আৰু আমাক শিকালে যে আচলতে আমি এই জন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ জন্তু, ডাঙৰ বাঘ নহয়, সৰু ক্লাউডেড লেপাৰ্ড জাতীয় বা সৰু মেকুৰী জাতীয় জন্তু আমি চেষ্টা কৰিলে ইহঁতক আকৌ পুনৰ ৰিহেবিলিটেট কৰিব পৰা যায়। আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আমাৰ যিটো টাইৱানে তেওঁলোকৰ যিটো ক্লাউডেড লেপাৰ্ড আছিল, চুন্দা ক্লাউডেড লেপাৰ্ড, সেই ক্লাউডেড লেপাৰ্ডটো বনত শেষ হৈ গৈছিল। তেওঁলোকে কেপটিভ ব্ৰিডিং কৰি ক্লাউডেড লেপাৰ্ড এৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এখন মিটিং পাতিছিল, সেই মিটিঙত আমাকো মাতিছিল যে ইয়াত আমি কেনেকৈ তাৰমানে কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমিও শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বৰ বহুমূলীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল আমাৰ। এখন চিনেমা হয়তো আপোনালোকে যদি দেখা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইউটিউবতো আছে। এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ, আমাৰ ৰুণা আৰু কটা দুটা জীৱন আমি বচালোঁ হয়, কিন্তু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল, যিটো ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল, ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আমি তেতিয়াই সোণালী মেডামে আমাক প্ৰথমতে আইডিয়াটো দিছিলে যে এই ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন ইমান ধুনীয়া ফৰেষ্ট, আমি গোটেই জেগাটো অধ্যয়ন কৰি পালোঁ, ইয়াত বায়'ডাইভাৰ্চিটি যথেষ্ট ৰিচ, আৰু এই এৰিয়াটো কণ্টিগুৱাছ উইথ ফিপচু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। আমি ইয়াক হয় ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নহ'লে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আমি তেতিয়াই 2008-09 চনতে তেতিয়াই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো কনচেপ্ট, সেই ৰুণা আৰু কটাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, আৰু আজি প্ৰায় 2020 চনত আমাৰ 2020 চনৰ আগষ্ট মাহত আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ হ'ল। আৰু এই দুটা জন্তুৰ পৰাই সেই একেবাৰে যিখন আমাৰ ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, যাৰ বিষয়ে বহু মানুহে হয়তো নাজানে, সেই ফৰেষ্টখন বৰ ফেমাছ হ'ল আৰু আজি ৰাইমনা হিচাপে
আমি অসমত আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক এড কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে মই হয়তো সময় অলপ বেছি ল'লোঁ কিন্তু ধন্যবাদ সোণালী মেডাম ধন্যবাদ আসাম ফৰেষ্ট স্কুল আমাৰ এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিব দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ জ্ঞান সমৃদ্ধ কথাখিনিৰ বাবে এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰ ভাগলৈ আহিছোঁ ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী ছাৰ আপোনাক মই কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ ওচৰত এটা কুৱেশ্যন আহি পৰিছে যিহেতু আপোনাৰ with your vast experience in handling rescued animals, what should be done to strengthen rescue and rehabilitation in a state like Assam? And what can be done to involve citizens, youth into saving more individuals, especially those in conflict? হয়তো দুটা প্ৰশ্ন আছে ইয়াত থেংক ইউ হয় তো হোৱাট আপুনি বেয়া নাপায় যদি এবাৰ আকৌ মোৰ কাৰণে কৈ দিব নেকি প্ৰশ্নটো With your vast experience in handling rescued animals, sir, what should be done to strengthen rescue and rehabilitation in a state like Assam? Etu prosnor prothom bhagtu aru প্ৰথমে এইটো উত্তৰ দিব বিচাৰিব স্যাৰ প্ৰথমতে আমি আসলতে আমাৰ এটা বৰ আজিকালি ৰেস্কিউটো আমাৰ আসলতে প্ৰায় ফেশ্বনৰ নিচিনা যিটো আমাৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ফেশ্বনৰ নিচিনা যিটো হৈছে সেই বস্তুটো আমি আসলতে একেবাৰে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে আমি ৰেস্কিউ মানে এইটো বুজো যে যোনটো এটা মানুহে হাতেৰে ধৰি তাৰ লগত ফটো চটো তুলি পিছত তাক মানে চিৰিয়াখানা বা বেলেগ ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত দি দিয়া আসলতে ৰেস্কিউ আমাৰ যিটো কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টটো আসলতে যিমান কম মানুহৰ সহায় সংস্পৰ্শ বা মানুহৰ যিমান কম হেল্পেৰে এটা যোনটোক যি কাৰণেই নহওক সি প্ৰাকৃতিক কাৰণেই হওক বা তাক মানুহৰ কাৰণেই হওক ক'ৰবাত আঘাত পোৱা বা মাউৰা সেই জন্তুটোক আমি বনত পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব লাগে আৰু সেই পুনৰ সংস্থাপন কৰোঁতে মানুহৰ যিখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি দি পেলাই যদি কৰিব পৰা যায় দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট ৰেস্কিউ মানে আসলতে জন্তুটোত হাতেদি ধৰা নহয় আৰু হাতেদি ধৰি আমি ধৰক আনন্দ লভা বা ফটো তোলা বা হেৰি কৰা বা তাক আমি এটা গ্ল্যামাৰ দিয়াৰ আসলতে প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব নালাগে মই ভাবো আমি অসমত নকৰো কিন্তু যদি কিছুমানে কৰি আছে বা কৰি থকা দেখো তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে কি যে ৰেস্কিউটো গ্ল্যামাৰাছ এটা হেৰি নহয় যাতে জন্তুটোৰ লাভ হয় সেই বস্তুটো চাব লাগে আৰু অসমত ৰেস্কিউ ষ্ট্ৰেংথেন কৰা মানে এতিয়া আমাৰ ৰেস্কিউ বাঢ়িছে কিয় কাৰণ আমাৰ মানুহৰ লগত জন্তুৰ লগত সংস্পৰ্শ বাঢ়িছে আপুনি বেয়া নাপায় যদি আপুনি স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰটো কৰাটো বন্ধ কৰিব পাৰে এতিয়া ওকে ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ মানুহৰ লগত যিটো সংস্পৰ্শ আছে সেই সংস্পৰ্শটো এইকাৰণে বাঢ়িছে আমাৰ ইণ্টাৰফেচ যিটো বাঢ়িছে সেই ইণ্টাৰফেচ বাঢ়া এইকাৰণে বাঢ়িছে আমাৰ হেবিটেট শ্ৰিংক হৈ গৈ আছে মোৰ কেমেৰাটোত হয়তো কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ হেবিটেটবিলাক লাহে লাহে সৰু হৈ গৈ আছে আৰু মানুহ হেবিটেটৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছে গতিকে জন্তুৰ লগত আমাৰ যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন সেই ইণ্টাৰেকশ্যনবিলাক বাঢ়িছে আৰু হয়তো অনাগত দিনত আমাৰ এই ইণ্টাৰেকশ্যনবিলাক নকমে হয়তো বাঢ়িহে যাব গতিকে এই ৰেস্কিউৰ যিখিনি ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হয়তো প্ৰত্যেক দিনে বাঢ়িব নকমে গতিকে সেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আসলে আমি যদি আমাৰ যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যন আছে সেই ইয়ং জেনেৰেশ্যন আৰু প্লাছ আমাৰ যিখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ফৰেষ্ট ষ্টাফ আছে তেওঁলোকক যদি একচুৱেলি এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ৰেস্কিউ মানে কি কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব নালাগে আৰু অকল ডাঙৰ জন্তু ৰেস্কিউ মানে ৰেস্কিউ নহয় সাপৰ পৰা আদি কৰি ভেকুলীৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ কাছৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি জন্তু প্ৰত্যেকৰে ৰেস্কিউ কৰা মেথড আৰু হেণ্ডলিং কৰা মেথড বেলেগ তেনেকৈ যদি আমি ট্ৰেইন আপ কৰি এটা আমি এটা টিম এটা বনাব পাৰোঁ অসমত বিভিন্ন জেগাত
তেতিয়া হয়তো সেইটো আমাৰ ৰেস্কিউ কনচেপ্টটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব। যেনে এতিয়া মই কাজিৰঙাৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। কাজিৰঙাত আগতে যেনেকৈ মানুহে বানপানী হ'লেই বহুতো বাৰীৰ পিছফালে দেখিলে থাপ মাৰি ধৰি আনি ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত জমা দিয়ে, সেই বস্তুটো আজিকালি একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল। মানুহৰ যদি বানপানীত বহুতো উটি আহি আমাৰ মানুহৰ বাৰীত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু ওখ জেগাত সি বহি আছে, মানুহে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, যেতিয়া পানী কমি যায় সি নিজে নিজে ঘূৰি গুচি যায়। আচলতে সেইটোহে ৰেস্কিউ। আমি হাতেদি থাপ মাৰি ধৰি আনি মানে ক'ৰবাত জমা দিয়া বা ডাক্তৰ তালৈ লৈ যোৱাৰ আচলতে প্ৰয়োজন যিখিনি হয় সেইখিনি ৰেস্কিউ নহয়। যিমানে কমকৈ হেণ্ডলিং কৰে সেইটোৱে আচলতে সঠিক ৰেস্কিউ। সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল, হয়তো উত্তৰটো পাইছে। আৰু দ্বিতীয় ভাগ হয় স্যাৰ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল, what can be done to involve citizens, youth into saving more individuals, especially those in conflict? কনফ্লিক্ট মানে হয়তো তেওঁলোকে এইটো বুজাইছে যে যিখিনি জন্তু আমাৰ গাঁৱত সোমায় বা যিখিনি জন্তু আমাৰ ক্ষতি সাধন কৰে বিভিন্ন ধৰণে। এতিয়া কথাটো হ'ল, জন্তু এটা যেতিয়া মানুহৰ সমাগমত আহে, সি অতিকৈ নাৰ্ভাছ হয়। সি তাক ডিফেণ্ড কৰিবই। যেনে ধৰক লেপাৰ্ডৰ কথাই কওঁ, আজিকালি প্ৰায় জেগাতে লেপাৰ্ড ওলাইছে। মানুহে যদি তাক হৈ হাল্লা কৰি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমি খেদোঁ, বা হাতীৰ কথাই কওঁ, তাক যদি আমি আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ, তেতিয়াহ'লে সি ডিফেন্সৰ কাৰণে মানুহক আঘাত কৰিবই। গতিকে ইয়াত আচলতে মানুহৰ মেইন কথাটো হৈছে, যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হয়, তেতিয়া আমাৰ যিখিনি বন বিভাগৰ মানুহ আছে, মানুহখিনি জুম বান্ধি জন্তুটোক খেদা মেলা কৰাতকৈ আমাৰ বন বিভাগৰ মানুহ বা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ মানুহ বা ৰেস্কিউ স্পেচিয়েলিষ্ট তাত যদি আছে কোনোবা, তেওঁৰ লগত ইমিডিয়েটলি কণ্টেক্ট কৰি মানুহখিনি আচলতে তাৰ পৰা আঁতৰি থকাই বেছি লাভজনক। গতিকে সেইটো কৰিলে আমি অধিক জন্তু বচাব পাৰিম। আৰু আমি আগতে কৈছোঁ যে বন বিভাগৰ যিখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ফৰেষ্ট ষ্টাফ আৰু আমাৰ কলেজৰ বা বিভিন্ন সৰু সৰু NGOৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে, তেওঁলোকক যদি আমি ট্ৰেইন আপ কৰিব পাৰোঁ, যেনে বেচিক ট্ৰেইনিংখিনি যিখিনি আমি ধৰক জন্তুৰ বিষয়ে হেণ্ডেল কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ মানুহখিনিক জন্তুটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে, সেই বস্তুখিনি যদি ট্ৰেইন আপ কৰা যায়, আমাৰ PRT বুলি কয়, প্ৰাইমাৰী ৰেছপন্স টিম, তাৰমানে জন্তুটো য'ত ওলাই তাৰে কাষে পাজৰৰ যিখিনি মানুহ আছে, তেওঁলোকক আমি যদি সাজু কৰি তুলিব পাৰোঁ বিভিন্ন ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা, তেতিয়াহ'লে হয়তো বহু জন্তু আমাৰ এই মানুহৰ সংঘাতৰ সময়ত বাচি যাব, জন্তুটোও বাচিব আৰু মানুহৰো কোনো ক্ষয়ক্ষতি নহ'ব। Thank you, sir. You have beautifully responded to our questions. Now coming to Dr. Sonali Ghosh, ma'am. Ma'am, I would like to ask you one question. So we have conducted webinars for the last few days. Ma'am, what do you think should be the next steps for species recovery? Thank you, Panchali. And first of all, thanks a lot to Dr. Bhaskar Choudhury. I think a very, very fantastic presentation. And thank you for your kind words, Dr. Bhaskar. I think it was a combined effort, Clouded Leopard or Jetu Conservation Plan to Jetu Ami Korilu. But other than that, coming back to your question, I think it was a phenomenal experience for me personally. Last 8 days, Gangetic dolphin opora arombo korilu. We went to swamp deer, Hullock gibbon, golden langur, pygmy hog, white-winged wood duck, vulture species, and now we are at clouded leopard. So it was an amazing journey. And first of all, I must congratulate all our young range officers. Dr. Bhaskar, these webinars were conducted beautifully by this young batch of range officers, and they are excellent to the core. And the best thing that I really, and I'm feeling so happy about, is that amar bahut notun insight ahile, which as we were not able to look at, be it in terms of jetu mane tar importance in the culture, importance in literature, importance of how the people connect. So to me, that is a core element ki how do we plan for these species. To me, these are lesser known because they do not really
technically occur in a protected area. The classical view in which we view that amar tiger ase ba leopard ase ba our main species that we conserve, we are also looking at protected areas. But many of these species, and what we saw last 7 days, etu mane amar protected area bahiroto hobo pare bhitoroto ase, but then again we have to have systematic surveys. We have to involve the communities, involve people. We kind of do, have different ways. It could be citizen science when we are looking at these species outside our protected areas. And this is very important, what we want to do and what is the first to estimate that how do they behave. For example, apnaloke hunile that golden langur or jetu talk hole, that it was a pleasant surprise ki actually golden langur or population to badi se from the last estimation. So these are the small things that will come up if we do long-term monitoring and a systematic survey. The second is, of course, we have to have a plan, which is a one plan. In a sense, whether we are looking at their conservation inside, in situ or ex situ, or for that matter, what is it that we want to do with them, and just at a population to minimum viable population koribo lage, or we need to secure more habitats. For example, the beautiful case study of clouded leopard. Clouded leopard, Aruna, Arukata, and then subsequently 2 more, they gave a lot of information on a site which eventually everybody pitched in and said, yes, Raimona can be declared as a national park. So that is how the importance of a site to Badile, because of the information that we got. So let us try to pitch in for these lesser known species as our ambassadors, our champions of our forest, and try to leverage all our policies towards them. So thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. আজি আমি বহুত মূল্যবান তথ্য জানিব পাৰিলো গধাপুটুকি বাঘ অৰ্থাৎ ক্লাউডেড লিওপাৰ্ডৰ বিষয়ে আমাৰ আজি দুজন বক্তাৰ পৰা ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী স্যাৰ আৰু ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউৰ পৰা এতিয়া আমি অন্তিমটো ভাগত আহিছো 68তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু কনজাৰ্ভিং লেসাৰ নোন স্পিচিজ অৰ্থাৎ 8বিধ কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণী প্ৰজাতিৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল এই কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থী গৱেষক স্থানীয় লোক তথা বন বিভাগৰ মাজত সজাগতা অনাৰ বাবে আজি এই 8দিনীয়া ৱেবিনাৰ সিৰিজ কাৰ্যসূচীৰ অন্তিমটো ভাগত আহি আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই সুফল পাইছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ এই কম পৰিচিত প্ৰজাতি কেইবিধক মানুহৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াত আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হৈছে We are hopeful that in this journey of 8 days, the Forest Department of Assam, along with the support from WWF India, has been successful in celebrating the 8 charismatic lesser-known species of wildlife on the occasion of 68th National Wildlife Week. We believe that these 8 lesser-known species are perhaps now more known to the viewers who have joined the webinar series for the last 8 days. এতিয়া মই হলাগৰ হৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছো মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো অসম বন বিভাগৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন বাহিনীৰ মুৰব্বী মিস্টাৰ এম.কে. যাদৱ ছাৰক এই আলোচনা লানি আয়োজন কৰাত প্ৰধান ভূমিকা লোৱা মুখ্য বন সংৰক্ষক REWP ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ অসম ফৰেষ্ট স্কুল জালুকবাৰী অধ্যক্ষ মিস্টাৰ সুহাস কদম ছাৰ আৰু তেখেতৰ দলটোক লজিষ্টিকৰ সহায় কৰাৰ বাবে আৰু কাৰিকৰী সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো টিম WWF ইণ্ডিয়া আৰু গুৱাহাটী অফিচ আৰু শেষত মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো আমাৰ দৰ্শকক যোনে আমাৰ মাজত এই 8দিনীয়া প্ৰচেষ্টাক আদৰি লৈছে আৰু সহযোগ কৰিছে মই আজিৰ আমাৰ বিশেষ অতিথি আৰু বক্তা দুজন ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ আৰু ডক্টৰ
ভাস্কৰ চৌধুৰী ছাৰ, আপোনালোক দুয়োজনকে ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ 68তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. ধন্যবাদ।